Okay, hello guys, good evening. So, I think we reached to chapter 21. Let me see what happened in this chapter, and then we can talk about critical analysis. Okay, welcome. So, chapter 21, and now we have a summary for this chapter. Kathy missed her cousin when she waked up at the morning. Well, that time made her forget him. Linton grew up to be selfish and disagreeable boy, continually complaining about his health. On Kathy's 16th birthday, she and Ellen went out to the moors and stayed out Heathcliff's land, where he found them. He invited them to come to Wuthering Heights, telling Ellen that he wanted Linton and Kathy to marry so he would be doubly sure of inheriting that grant. Kathy was glad to see her cousin, though she was somewhat taken back by his indulgent behavior. Houghton, at Heathcliff's request, slowed Kathy around the farm, thought he was shy of her, and she teased him unlikely and kindly. Linton mocked Houghton's lack of education in front of Kathy, showing himself to be mean-spirited. Okay, so the analysis for this chapter, trespassing becomes an important issue in this chapter, which recalls the scenes in chapter 6 when Kathy, Earnshaw, and Heathcliff are cut on the Linton's land. This chapter is almost an inversion of the early one, especially considering that this Kathy will marry Linton. Just the earlier Kathy married Edgar, the fact that people frequently leave their property and marriage often resulted from trespassing speaking to the wild, dynamic quality for the moose. The emphasis on the land and privacy might be taken for a metaphor for more emotional intimacy. In order for two people to become close, one must in some ways trespass. On the other hand, the marriage that result from trespassing are happy and happy, while those that result from exploration, such as Kathy's Linton's first meeting with her heart in chapter 18, are happy. Of course, the difference between trespassing and innocent exploration depends entirely on the attitude taken by the people whose lands are being entered. Okay guys, خلي نشوف what happened in this chapter. So انه كاثي بعد ما يعني she felt missed for her cousin انه يعني تفتقده هواي in that morning she wakes up واستيقظت يعني بالصباح انه ما لقت ابن هيثكليف او هو لينتون جنبها مثل ما هي باتت الليل. هو كان يعني كان فتى ضعيف اناني احيانا دائما complain of his health، دائما يشكو من صحته اللي هي غير جيدة. كاثي بعيد ميلادها ال16 السادس عشر يعني خرجت هي وألين إلى المورز، بعدين يعني اجوا وصلوا إلى الأرض اللي مال هي يعني ابتعدوا عن الأرض مال هيثكليف اللي هو اجى يعني لقاهم بالصدفة، فقال لهم انه انا ادعوكم حتى تحضرون لمرتفعات وذرينج، وقال للالين قال لها انه انا اريد لينتون يتزوج من كاثي حتى انه كاثي او سوري حتى لينتون انه يقدر يورث الجرانج. فكاثي كانت كلش فرحانه وسعيده يعني بلينتون، رغم هي انه كانت يعني تعرف السلوك الفاسد للينتون. هذه الاثناء هاتون يعني وبناء على يعني اوامر هيثكليف يعني حاول انه يشوف او يعني يطلع كاثي على المزرعه اللي موجوده بوذرينج هايتس، رغم هو كان يعني
كلش خجول، هارتون اللي هو ابن هيندلي، فكان يتمشى وياها وكان خجول. بهذه اللحظه يعني سوري، هذا لينتون انه شاف هذا الموقف، فهو نوع من الغيره او نوع من يعني الشخصيه الويك الضعيفه، يعني حاول انه يسخر من هارتون امام هي امام كاثي، حاول انه يحط من مكانته، انه يظهر بشخص بغير بصوره غير حسنه، فقط انه حتى يقلل من مكانته امام كاثي. فهنا نشوف انه صار يعني بالكريتيكال اناليسيس لهذا الشابتر، انه صار التجاوز على ممتلكات الغير كلش يعني شيء مهم بهذا الفصل، كلش قضيه مهمه. اللي يعني ذكرنا، اذا تتذكرون بالفصل السادس لما كاثي ايرن شور، كاثي الام وهيثكليف لما يعني تعدوا على الارض مال لينتونز وتم القبض عليهم يعني بواسطه الكلب اللي عض كاثي، وبعدين ترحل هيثكليف وبقت كاثي عندهم. فنشوف تقريبا يعني نفس الانعكاس اللي يعني انه كاثي راح تتزوج من لينتون. ايضا انه يعني كاثي الام تزوجت من ادغار الاب السابق. فحقيقه انه الناس يتركون هذه الممتلكات مالتهم ودائما، والزواج يعني غالبا اللي ينتج عن يعني ينتج انه فقط عن يعني مو حبيا او مو مثلا يعني تعاشر ارواح، وانما هو فقط لمصلحه. فغالبا هذا يكون يعني الزواج يعني غير ذو فائده او غير ناجح. فهنا نشوف انه دائما تركز ايميلي برونت على الجوانب الديناميكيه، الجوانب البريه اللي موجوده بالمورز بالمستنقعات، وانه تنطفد الارض فد خصوصيه على انه انت يعني اللي يعيش بهذه الارض يعني ما يصير انه يتزوج من غير طبقته. من ناحيه اخرى انه قلت لكم نشوف يعني الزواج الناتج عن يعني الاستكشاف يكون افضل من الزواج الناتج عن التعدي على ممتلك غير. لان مثل يعني لقاء كاثي لينتون الاول وهارتون شلون كانت سعيده. فهذا يعني يعتمد على الفرق بين يعني الزواج الاستكشافي، الزواج الصدفي اللي يعني يصير عن طريق الحب، والزواج اللي يصير يعني مقيد بفد امور اخرى اللي هي مثل الزواج بالصله فقط، يعني مثلا على الورث او مثلا على الارض. فهذا دائما نتيجته تكون شنو؟ زواج فاشل. So now we have chapter 22. Who can read؟ من يقدر يقرأ؟ Yes, Yes يوسف تفضل. yes. Summary. The fall Edgar caught a cold that confined him to house all winter. Kathy grew sadder after the end of her little romance and told Alan that she was afraid of being alone after Alan and her father died. Taking a walk, Kathy ended up briefly standing outside of the wall of the park. When Heathcliff rode by, he told her, told her that Linton was dying of a broken heart, and that if she were kind, she would visit him. Alan told her that Heathcliff was probably lying as couldn't he be trusted. But the next day, Kathy persuaded her to accompany her on a visit to Wuthering Heights. Yes, continue. Yes, sorry. Analysis. See the analysis of chapter 20 for a discussion of children left alone in the world. Kathy Langton is not the only character to fear of parents' death, nor is her fear unjustified. Kathy is particularly vulnerable, vulnerable, vulnerable because as a girl, she will not inherit her father's estate. Her father's nephew, Langton, with this is a result of legal conversations and has nothing to do with whether Edgar relationships with his daughter. Emily Bront was especially conscious of the opposition of orphaned children, although her father outlived her. Her mother, like Kathy mothers, died when she was very young, and Emily's older sister Maria,
who took a mothering role with her younger sibling, died in childhood of tuberculosis. Thank you. Thank you so much. So, chapter 22, in that fall أو that autumn يعني بالخريف إنه إدجار صار يعني يتمرض إنه صار عنده فد كولد أو فد إنفلونزا شديدة. كاثي يعني كلش كانت يعني حزينة على العلاقة مالتها اللي صارت ويا لينتون بعد ما انتهت العلاقة. فأخبرت يعني إيلين، قالت لها إنه هي تخاف إنه يعني تكون وحيدة بعد ما تتوفى إيلين. كانوا يعني يتمشون ويعني يتكلمون for each other. بعدين إنه انتهى هذا الشيء إنه كاثي يعني فقط انه في حيره او يعني كانت يعني فقط انه هي جالسه خارج الجاردن مالتهم. فبهذه اللحظه انه اجى هيثكليف قال لها انه لينتون يعني die and her heart is broken، انه هو يعني مثل الميت قلبه مكسور. فهي كانت so kind with him، قالت له انه انا اريد ازوره. فقالت لها قالت لها انه انا اريد يعني اشوف انه قالت لها انه انا اريد اشوف لينتون. إيلين قالت لها إنه ممكن يكون هيثكليف لاير، يعني ممكن يكون تريكر، إنه فقط إنه كاذب. we cannot trust him، ما نقدر نثق به. لكن بعد يعني محاولة أقنعته. فثاني يوم هم يعني راحوا زاروا الوذرينج هايتس هي وإيلين حتى يطمئنون على صحة لينتون. So هنالك critical analysis for this chapter. انه ايميلي برونت دائما يعني emphasizes or be sure about the case of children، انه دائما يعني تاكد على قضيه الاطفال، خصوصا ذول الاطفال اللي they are lived alone in the world، اللي يعني بقوا ان هم فقط موجودين بهذا العالم وحدهم. فكاثي لينتون يعني not the first person or the only person يعني انه هي تخاف من وفاة والديها، وانما هي شنو خوفها يعني غير مبرر، لان كاثي كانت يعني معرضة للخطر، خاصة انه هي يعني فقط بنية، وانه يعني اذا مثلا يعني هذا تصير عندها فد ارث من ممتلكات والدها. فهنا انه يعني يكون يعني لو رجل يكون افضل. لذلك انه هي يعني رادت ترتبط بلينتون. فهذه ادجار كان انه يخاف من هذا الشيء. ادجار ما يريد انه يخلي لينتون يورثه، لان يعرف به شخصيه ضعيفه. لكن كقانونا هو ما يقدر يعني يبعد هذا الشيء. فإيميلي برونت هنا كانت كلش انه هي واعيه، كلش انه هي حساسه الموقف الاطفال اللي هم يعني ايتام بدون اهل. على الرغم من انه حياه إيميلي برونت يعني هي كانت يعني ابوها عاش اكثر من عمرها، لكن والدتها توفت يعني وهي في عمر صغير. مثل يعني والدة كاثي لما ماتت، وهذه كاثي الصغيره يعني في الولاده. اما اختها اخت إيميلي برونتي ماريا، فيعني كانت هي يعني اللي تعتني بيهم، واللي هي يعني لعبت دور الامومه وهي اخوتها البقيه الصغار، الى ان يعني توفت في مرض السل. فهذا الفصل يأكد على جانب الطفولة والأمومة، وكيف أنه الطفل يترك وحده وأنه شلون يعتنون به. So now we have chapter 30 or 23. Yes, who can read? Yes, Not doctor. Yusuf, Yes. another one. No. Yes, who can? Yes. Yes. Yes, Ritaj. Yes. Chapter Mhm. 23 summary. At Wuthering, Yes, Ritaj. yes, doctor. At Wuthering Yeah. Heights, Kathy and Ellen heard a, a beef's voice, calling Yes, a Vivi's voice. Joseph, Yes. Joseph for more hot calls for the fair. Following the sound of the voice, they discovered Linton.
who greeted them rather ingratefully. No, don't kiss me. It take my breath, dear me. He complained that writing to Kathy had been very trying and that the servants didn't take care of him at the out, and that he hated them. He said that he wished Kathy would marry him because wives always loved their husband. Upon which Kathy answered that this was not always so. Her father had told her that Isabella had not loved Heathcliff. Upon hearing this Linton became angry and answered that Catherine's mother had loved Heathcliff and not Edgar. Cathy, Cathy pushed his chair and he coughed for a long time, for which she was very sorry. Linton took advantage for her regard and bullied her like true hypocrisy, making her promise to to return the next day to um, nurse him. Yes, هذا thank كمل you. Yes, analyze. continue. Yes, continue. In this chapter, Bront explored this intersection between love and power. To what extent does Linton want Cathy to love him freely? And to what extent does he want it to have husbandly control over her? It would appear that for him, love is just another form of control. He used Kathy love for him to make her do with whatever he likes, with without any consideration for her. When happens is this for this form of controlling love necessarily linked to marriage that might will be the cause. See how the relationship between the older Catherine and her husband Edgar breaks down when he tried to control her friendship. However, Edgar instinctively loved Catherine, where Langton seemed to care for no one but himself. Married in Wuthering Heights is not unqualified good. It must be accompanied by unselfish love on both sides in order to be successful. Thank you so much. Thank you. So let's we see what happened in this chapter 23. And in Wuthering Heights, Kathy listened to a voice that is very noised. انه كان يدعو يعني جوزيف. هذا الصوت يعني يقول له انه ناولني مزيد من الفحم. فلما يعني سمعوا هذا الصوت انه بعدين عرفوا انه هذا الصوت هو صوت لينتون اللي يعني كان لطيف الى حد ما باستقبالهم. وايضا انه سمعوا صوت انه لا تقبلني او مثلا انه يعني هذه انفاسي. يعني كان مثل التعبان او مثل اليهذي. كان يشتكي ايضا انه من يكتب يعني فد رساله الى كاثي
ما كانت توصل، وانه الخدم السيرفنت مالتهم كانوا يعني المفروض يوصلون هذه الرسائل، المفروض يهتمون بها. فهو كان يشتكي من هذا الموضوع، انه الخدم ما قايم بالواجب مالته على اتم وجه. لذلك انه هو قال لهم اني اريد اتزوج من كاثي. شنو السبب؟ السبب لان الزوجات دائما يحبن ازواجهم ويخدمنهم، فهذا السبب انه تخدم الزوج، انه الزوج يكون يعني مخدوم بواسطة الزوجة، فهذا السبب الرئيسي حتى هو يتزوج كاثي. فقالها بعدين انه والدها قالها انه يعني كان يسولف لها يقول لها انه ايزابيلا ما كانت تحب هيثكليف. فلما سمعت هذا الشيء او حكته لينتون كان كلش يعني غضبان، وقالها انه ايضا انه والدتك اللي هي كاثرين كانت تحب ابوي اللي هو هيثكليف وما تحب ادجار. فصار يعني بيناتهم نوع من الحساسيه. فهذا الشيء يعني كان هو يعني او كاثي كانت يعني جالسه على الكرسي، فيعني من العصبيه مالها دفعت الكرسي ويعني شي واز ستاند اب. وكان يعني بعد هو انه حاول يعتذر منها، انه قال انه انا يعني كنت في عصبيه، انه انا كنت كذا، وتكلمت عن والدتك بهذا السوء. فانه يعني حاول يستفاد من هذا من الاعذار مالته او التاسف مالته، حاول انه يعني يعوف هذه الاعمال اللي يعني مو صحيحه، انه بهاي العصبيه يتجاوز على الاخرين. وقالها انه اني يعني انه اللي اريده من عندك انه ترجعي لي ثاني يوم وثالث يوم، وتبقين انه انت ترعيني وتقومين بالاهتمام بي، اني يعني بدونك اضيع او اني بدونك لا شيء. فهو كان يعني هذا الشخصيه مالته كلش ضعيفه الى حد ما. فانه نشوف احنا بهذا الفصل انه ايميلي برونتي اكو فجعتها موضوع الانترسكشن بين اللوف والباور، انه يعني دائما تتكلم عن هاي التقاطعات اللي تاثر على الحب والقوه، والى اي مدى مثلا انه لينتون يريد كاثي تحبه، الى اي مدى انه يريد يعني يفرض السيطره الزوجيه عليها. ليش؟ يعني قالها هو انه الحب بالنسبه له هو مجرد يعني شكل من اشكال السيطره، انه اني فقط اريد افرض سيطرتي، اريد احس انه اني يعني شخص عندي من يخدمني، عندي من يلبي احتياجاتي، وانما هو ليس شراكه بالحياه. يعني هذا المفهوم كان عند لينتون. فهو كان يعني يستخدم كاثي حتى يجعلها انه فقط تقوم له بالخدمه، حتى يحس في نفسه انه، لان هو يشعر في نقص دائما، هو شخصيته ضعيفه. وهذا الشيء راح يكون اكيدا يعني على حساب سعادتها، على حساب كرامتها. فهذا شكل من اشكال السيطره اللي موجود بالحب، اللي هو مرتبط بالزواج بالوذرينج هايتس على حد وصف وتوظيف our author Emily Bront. فانه يعني اذا نباوع انه شلون تنهار العلاقات فور اكزامبل بين كاثرين الام وزوجها ادجار، لما يحاول يعني يسيطر على او يمنعها من صداقتها ويا هيث كليف. مع ذلك انه حب ادجار يعني الى حد ما يعني كان لا باس به، لكن لما يوصل الى هيثكليف انه حتى لو كانت صداقه، حتى لو كانت يعني حب يعني ايموتال، حب يعني خالي من النزوات، لكن ما يسمح به. فهو يسيطر عليها، يفرض سيطرته عليها، انه ما عندك اي صديق، انه ما عندك اي قريب، ما يصير تتوددين الا هذا، ما يصير كذا. فسيطره، نوع من السيطره، لكن مع ذلك هو اقل يعني تاثيرا من لينتشن، انه او افضل من لينتشن. فاللي نلاحظه انه الزيجات او الزواج يعني على حد سواء بوذرينج هايتس، انه هو ليس سلعه، يعني ليس سلعه غير مشروطه، انه لازم يكون مصحوب بالحب، ما يكون اناني من الجانبين، سواء كان من الانثى او كان من الرجل، حتى على اساسه يكون زواج ناجح. والا راح يعني يا اما يكون مبني على مصالح، يا اما مبني على مثلا تفكير مستقبلي بالارث، يا اما مثلا مبني على انه اني اريد فقط اشعر انه اني كرجل، يعني او اني كرجل انه الي من يخدمني، الي من يقدم لي حاجاتي وبس، دون الالتفات او دون يعني الشعور بالاخر وانه هو انسان مثلك. فهذا الزواج غالبا او يعني دائما انه هو يكون المصير مالته الفيلر او الفشل. خلونا لهنا نتوقف، ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل من الشابتر 24 ذكروني خاف انسى. فحتى يعني ذلك الوقت
فقط حاولوا حاليا يعني فقط أسجل الأسامي مالتكم مال الحضور، وإذا أحد عنده سؤال قبل الأسماء مال الحضور. العفو دكتور. يس حسن. حسين. يس حسين سوري. التسجيل المحاضرة والمحاضرة اللي قبلها إن شاء الله، أي إن شاء الله بالموديل يعني أنت. موجودات، لا هي موجودات المحاضرة بالموديل اللي فقط. قبلها ما موجودة. لا كل المحاضرات انت شوف الشابترات، اكو محاضرات ما اخذيناهن، شوف الشابترات انه كل المحاضرات اللي لا موجودات دكتور، لهن هسه تسجيل. تحقق من عندنا إن شاء الله وشوف. بس اسمح لي، هسه هذه المحاضرة ان شاء الله بعد 12 ساعة يلا تنزل. المحاضرة اللي قبلها محاضرة 7 موجودة، ال6 ما موجودة لان اصلا ما اخذناها. الفيفث او يعني الخامسة موجودة، الرابعة موجودة، يعني بس هذا يمكن بس ال6 ما موجودة، يعني احنا حاولنا ناخذها فما صار عندنا وقت، لكن موجودة تقدر فقط تنقر على يعني مثلا هسه عندنا السفنت ليكتشر فقط تنقر عليها، من تنقر عليها راح يطلع لك فد ايقونة انه دخول للغرفة او العفو هذا هنا راح يجيب لك هذا التسجيل اذا تشوفه ظاهر امامك، يعني فقط تنقر عليه يحاول يشغل لك المحاضرة. شكرا يس دكتور، واضح. شكرا. most welcome most welcome. فقط انتظروني فقط اسحب الاسامي مالتكم دقيقة. مروة علي انت هسه دخلتي المحاضرة خلصت يعني من داخله، انا ما راح اسجل حاضرة. ابو الحسن صلاح. نعم أستاذ. اوكي ثانك يو. احمد ستار. يس دكتور. ثانك يو. اخلاص. نعم دكتور. ثانك يو. الامين محمد. الامين محمد. عادل. Yes دكتور. ايوب اوكي ثانك نعم يو. دكتور. ايوب زهير. نعم ثانك دكتور. يو. باقر عودة. نعم دكتور. ثانك يو. تقى احمد. تقى. جليل غازي. نعم دكتور. ثانك يو. حسين سلمان. نعم دكتور موجود. ثانك يو. حوراء عدنان. نعم دكتور. ثانك يو. رانيا محمد. Yes دكتور. ثانك يو. ريتاج قحط. نعم أستاذ. ثانك يو. رملة شاسب. زهراء نعم دكتور. جبار. نعم دكتور اوكي موجودة. ثانك يو. زهراء نعم جبار. أستاذ. نعم. ثانك يو زهراء. زهراء سليم. نعم دكتور. ثانك يو. زهراء علي. نعم أستاذ. ثانك يو. زينب محمد. نعم دكتور. ثانك يو. سجاد حسين. نعم دكتور. ثانك يو.
منتظر وين كنت يعني هسه تدخل المحاضرة؟ سجاد صادق. نعم دكتور. ثانك يو. سجا رياض. نعم دكتور. ثانك يو. علي عبد الرضا. Yes, doctor. ثانك يو. علي عزيز. Yes. ثانك يو. علي كاظم. نعم أستاذ. ثانك يو. فاطمة الزهراء. Yes, doctor. ثانك يو. فاطمة جمعة. نعم أستاذ. ثانك يو. فاطمة علي. فاطمة علي. كرار Yes, doctor. محمد. Yes, doctor. فاطمة موجودة؟ Yes. Yes, thank you. كرار محمد. Yes, doctor. Thank you. ماجد غانم. يس دكتور. Thank you. محمد جواد. محمد عصام. نعم موجود. Thank you. محمد عصام علي سوري. مرتضى غازي. نعم دكتور. Thank you. مروان محسن. يس. Thank you. مروة ما راح اسجلك حاضرة. العفو أستاذ، بس الاشتراك كان مخلص وهسه جيت البيت عمي كنكت دكتور عليهم. ما صحت باسمك. يلا اوكي هاي اخر مرة. ماشي مريم شكرا. رحيم. هلا ويش. مريم رحيم نعم دكتور. نعم او دكتور. مروة. يس. مريم. يس ثانك يو. مريم نعم عبد دكتور المطلب. موجودة. يس مريم عبد المطلب. دكتور ما صحت باسمك محمد. مرتضى محمد سجلتك حاضر. ثانك يو. نعم دكتور. مريم عبد المطلب. منتظر عماد مو حاضر غايب. مؤمل جاسم. Yes. او مريم رحيم سوري. مريم رحيم عجيل. نعم دكتور موجودة. اوكي. مريم عبد المطلب ما موجودة. منتظر عماد ايضا ما موجود. مؤمل جاسم. دكتور موجود. Yes. مؤمل جاسم. وين موجودين؟ Yes. أستاذ موجود منتظر عماد. منتظر السوق دخلت لي المحاضرة. أستاذ كان فاصل النت. فاصل يعني من الخمسة لحد الآن. اي والله. اوكي بعد مني يشوف واحد نفسه انه خلاص يعني المحاضرة فات من عندها ربع ساعة او اكثر بعد يحاول حتى لا يدخل المحاضرة يعني ما حاجة اصلا. نور الهدى كريم. Yes دكتور. ثانك يو نور. نور عبد الكريم حميد. نور عبد الكريم حميد. نور محمد صيهود. نعم دكتور. ثانك يو. هاجر سرحان. Yes, sister. ثانك يو. يوسف احمد. أستاذ. يس يوسف احمد. أستاذ موجود يوسف بس المايك ما يفتح عنده جاي يكتب لك بالشات. اوكي ثانك يو يوسف. يا يوسف زين. احمد هليل وفاطمه علي ما شافوا ومهيمن هذول ما موجودين. أستاذ ونور عبد الكريم. ايش هاي بيها؟ النقلة البغداد وين؟ الغير. إيه. يلا خليه هي كلها غيابته. العفو دكتور. يس. دكتور بس إنه الصوت كان ما أسمع يعني فخرجت ودخلت حتى أقدر إنه أحكي يعني صحت باسمه أنا ما كنت أسمع. اوكي تقى حاضرة. Yes, دكتور. most welcome. منو؟ سلمين محمد. اليمين شنو وين كنت؟ صار كنت حاضر بس المايك ما يشتغل عندي. يلا هذا هم حاضر. Okay, thank you for your time. Have a nice night. Till the next week. Goodbye.